کھول دیجیے علی ذرا بھائی سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 اسکرین پر رکھے ہیں. نہیں آیت آپ نے نمبر 2 ہے. آپ کو یہ تو یاد. آیت نمبر ٹھیک ہے 2 دو آیت کھول نمبر لیتے 2 ہیں. ٹھیک ہے سوری حسین ہاں. بھائی آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ آپ کو 3 آیتیں دینی ہے جو انسانیت کو جی ریپرزینٹ بالکل کرتی ہے میرے اور پاس بہت پروموٹ ساری کرتی ہے. آیتیں ہیں. میرے پاس بہت ساری نہیں آیتیں ہیں نہیں لیکن میں 3 دیں گی، اس سے آپ زیادہ بہت نہیں ساری آئے. اپنے پاس رکھ لیجیے گا. جیسے ہی آپ 3 دیں گے نا اور یہ ثابت ہوگی کہ یہ جی واقعی انسانیت کو جی ریپرزینٹ بالکل کرنے والی ہے پروموٹ کرنے جی والی ہے. بالکل میرے زبان سے اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا نکلے گا سر؟ جی. اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان ابھی تو محمد نہ بولے، عبدہ و رسولہ. ابھی تو نہ بولے یہ نا، نہیں ابھی آپ میں مسلمان بتا ہو جائیں گے، ابھی تو نہ رہا. بولے. ارے بھائی میں بولنے سے مسلمان نہیں ہوں گا بیوقوف. واپس بول دوں گا محمد ایک اللہ ہے پھر نکل جاؤں گا. دیکھو اگر آپ نے بدتمیزی کی میں چلا جاؤں گا یہاں سے. بدتمیزی نہیں دیکھو کرنی پلیز. میں ارے آپ سے بھائی بدتمیزی نہیں کر. چلے پوائنٹ پہ بات کریں. بدتمیزی سے بات چلیں کر. آپ اردو نکالیں، ٹھیک ہے 2 نمبر انگلش بات میں کریں. اردو نکالیں. اردو انگلش پلیز، سوری اردو نکالیں تاکہ ساروں کو سمجھ آئے پلیز. چلے جوڑ دو نکال دیں. پہلی آیت ہے، آج ہمارے بھائی پہلی ہم کو دوسری آیت دکھانے ہے. لگے ہیں قرآن سے انسانیت. لوگوں ہیومینٹی سے ان رب سے قرآن. ڈرو جس نے تم کو ایک جان دوسری سے آیت پیدا میں میں کیا نے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے دوسری ڈرو آیت جس میں کا بھائی. واسطہ دے کر تم ایک ہیلو، دوسرے سے اپنے حق یہ نہ پہلی مانگتے ہو اور آیت رشتے ہے. داروں کا تعلقات بگاڑتے ہو. لا رہے ہیں پرہیز دوسرے بھی کرو. لا رہے ہیں صبر کرو. آپ نے پہلی پہلے آیت میں نے آیت ہی بولا بولا ہی تھا. نہیں. پہلی آیت میں نے بولا دوسری سوری، لائیں. غلطی اچھا ہو گئی. ہاں ہاں ارے ٹھیک ہے جان نکل یار. جا رہا ہے، جان نکل گیا پہلی آواز سننے میں. اتنا کیوں تھکتے ارے ہو؟ جان کیوں نکلا بھائی کیونکہ تم میری. لوگوں کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث آتا ہے، آیت آتا ہے، تو پہلی آیت پچھلا آیت تو ایک ہی آیت پہلے سے پڑھ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو آپ پڑھ لیتے، ہاں مسئلہ ٹھیک ہے. نہیں. اس نے سلوک دیا ہوا ہے. اسیم آپ نے تو آپ کا تو جان آپ اسیم میں چھوٹا پڑھ تھا نا کے ایک دم. بتا رہا میوٹ. ہوں. یتیم اسیم چلو بسم اللہ. میوٹ. جی اسیم میوٹ. اوکے دوسرے آیت پڑے گی علی بھائی. باقی کسی کے بیک گراؤنڈ سے ایکو آ رہا ہے، پلیز اپنا میوٹ کر لیں. علی بھائی کو ہاں پڑھنے نکل دیں جانے. دوسری آیت. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے یتیموں کا مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب تفصیل دوں میں اس کی. یہ انسانیت کس سے ساتھ دے رہی ہے. ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بتانا ہے آپ نے مجھے کہ یہ جو یتیموں کا مال کھانے والی بات ہے یہ جی اللہ کس کے متعلق کر رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ آ گیا. آپ نے کہا تھا انسانیت کی چیزیں بتاؤ. آپ نے تو یہی تو ابھی ثابت آپ کرنا تفصیل میں ہے. جاؤ گے. اگر آپ اچھا سن، تفصیل میں جاؤ گے تو پھر یہ بات میری نہیں بات ہے. میری بات تو ایسے کمپلیٹ تو نہیں ہوئی ڈیبیٹ ہے. کرنا پڑے گا. میری تو بات ایسے تو آپ میری بات ڈیبیٹ میں آگے، ڈیبیٹ میں بتا دوں گا آپ کو. میں آپ سے یہ کہہ آپ رہا نے ہوں کہا میری بات انسانیت. کمپلیٹ. اس آدمی کو میوٹ کریں تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جب تم یہ ثابت کرو گے کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے یہ اللہ کن کے متعلق کر رہا ہے تبھی یہ بات ثابت ہوگی کہ کیا یہ آیت انسانیت کے لیے ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی میرے آیت کس کے تھوڑی پیارے لیے بھائی کر دکھا آپ دو رہا ٹائم ہے؟ بھائی، لگاؤ. ایسی آیت تھوڑی ٹائم دکھا آپ دو. اپنا لگاؤ. کانٹیکٹ کوئی چیز 2 ہوتی ہے منٹ بھائی، میں اپنا کانٹیکٹ کا لگاؤں گا. پتہ 2 ہونا منٹ چاہیے. مجھے صرف ٹائم اتنا لگاؤ. بتا دیں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ یہ آیت اللہ نے کس کے متعلق نازل کی ہے؟ آپ پہلے ٹائم لگاؤ. 2 منٹ ہوں گے. پھر آپ میرے بیچ میں نہیں بولو گے. بس دو یہ دو مسئلہ منٹ ہے. نہیں ہو. سنو تم کوئی ڈیبیٹر نہیں ہو ڈرو اور مت، ڈرو مت، تم کو علم دین. ڈرو مت، ڈرو. ابے میں تیرے اللہ سے نہیں ڈرتا، تیرے محمد سے نہیں ڈرتا، تو کس کھیت کی مولی ہے بے؟ میں اللہ کی. پھر بولے گا بدتمیزی کر رہا ہے. اب تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے بڑا ہوں. اگر تو اللہ سے بڑا ہے تو میں تجھ سے ڈر سکتا ہوں کیونکہ میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا. اور جب میں اللہ اللہ کا سے نہیں بندہ ڈرتا ہوں. تو کون ہے بے؟ تو اللہ بندہ کا ہے نا، بندہ باپ ہوں. تو نہیں ہے اللہ کا باپ تو نہیں ہے. تو میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کون ہے بے جو تیرے سے ڈروں گا میں؟ بدتمیزی، یہ انسانیت ہے جو بدتمیزی کر رہے ہو آپ. اللہ تعالیٰ ابے نے ہمیں یہ جاہل، سکھایا تجھ نہیں سے سوال کہ پوچھا جا رہا ہے تو گندے اس کا انسان سے بھی جواب دے. بدتمیزی کرو. تجھ سے اللہ سوال تعالیٰ ہمیں یہ تم نہیں سے. سکھاتے کہ گندے انسان سے بدتمیزی کرو. آپ میری بات اچھا سنو. ٹھیک ہے 2 بھائی. منٹ لگاؤ اچھا تاکہ میں ٹھیک تفصیل ہے میں بھائی جاؤں. ٹھیک ہے بھائی 2 منٹ آپ کو ملیں گے. 2 منٹ آپ کو ملیں گے لیکن آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہے تب آپ کو 2 منٹ ملیں گے. یہ آیت اللہ نے کس کے لیے نازل کی ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ؟ اس کا جواب دے دیں. 10 سیکنڈ میں آ جائے گا. 2 منٹ کی ضرورت نہیں ہے بھائی. سمیر میرے بھائی، آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تفصیل بھی چاہیے. آپ نے کہا تھا انسانیت. یہ انسانیت ہی تو ہے. اب اگر بندہ یتیم کا مال نہ کھاؤ یہ یتیم ہے. انسانیت ہے. ایک منٹ یتیم کا مال ہاں، نہ کھاؤ یہ انسانیت ہے. اگر چلو آپ مسلمان نہیں ہو، آپ انسان ہو، وہ ہاں. آپ یتیم کا مال کھا سکتے ہو. یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. یتیم کون ہے؟ آپ کیا لگا پہلے یتیم بتاؤ ذرا کون ہے. مجھے پتا نہیں یتیم کس کو کہتے ہیں. یتیم وہ ہیں جن کے ابو مر جاتے ہیں. ان کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے وہ بیٹے کے پاس جاتی ہے، اور اوکے بیٹے کی جائیداد
کھانے سے تو ان کا تو مال کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ ایک منٹ، ان کا مال کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ یتیموں کا مال، ہاں یتیموں کا مال کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ ایسے بہت سے کیس آئے ہیں، ایسے بہت سے کیس آئے ہیں کہ نہیں انہوں کانٹیکس کیس نہیں پوچھ رہا ہوں، کانٹیکس پوچھ رہا ہوں۔ ارے جھوٹے سنو، بتا ارے رہا ہوں بھائی نا۔ ہیلو یار، رک جا یار اس کو کوئی روکو تاکہ میری بات سنے، پھر میری باری میں نہ بولے، اپنی باری میں بولے۔ اس کو کوئی سمجھاؤ کہ ذرا ڈیبیٹ کا اصول کیا ہوتا ہے۔ بات اور ڈیبیٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب میں میری بات کر رہا ہوں تو بیچ میں چپڑ چپڑ نہیں کرنی، میرا پورا آرگومنٹ سننا ہے، پورا سوال سننا ہے، اور اس کو سمجھ کر کے اسی کے اکارڈنگ انہی ورڈنگ میں جواب دینا جو میرے سوال ہے، تاکہ تمہاری بات آئے۔ یہ یتیموں کا جو مال کھانے والی بات ہے، اس کا کانٹیکس جب تم پڑھو گے اوپر سے بے وقوف انسان، تو تم کو پتا چلے گا کہ اللہ نے جو ہے وہ ایڈopشن کا کلچر تو ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، نہ کوئی کسی کا باپ بن سکتا ہے منہ سے کہہ کر کے کہ تو آج سے میرا بیٹا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایسے یتیموں کی بات ہو رہی ہے جو تمہاری رشتہ داری میں سے ہیں، تمہاری رشتہ داری میں سے۔ سپوز دیٹ کہ تمہارا جیجا مر گیا اور تمہاری دیدی بھی مر گئی، بہن بھی مر گئی، اب اس کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ مر گئے، تو ماما ہونے کے تعلق سے ان کا جو مال ہے، ان کی جو دولت ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے، اس کے کیئر ٹیکر تم بنے، وہ تمہارے قبضے میں ہے۔ تو جب یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے، یعنی کہ ان کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ اسلام کے متعلق وہ بالغ ہو گئے، تب ان کا مال ان کو سونپ دو۔ یہ مسلمانوں کے متعلق ہے، پوری انسانیت کے متعلق نہیں۔ مجھے صرف ایسی آیت چاہیے جس میں وہ لو، وہ قانون، وہ کانسپریسی اور وہ کانٹیکسٹ ساری دنیا کے انسانوں سے ملتا ہو، نہ کہ صرف مسلمانوں سے۔ تو پہلی آیت تمہاری گئی کوڑے کے ڈبے میں، اب مجھے دوسری آیت پیش کرو۔ آنسر دوں گا، سدھارتھ بھائی، مجھے میں ایک یہاں آنسر پہ دوں ایک گا۔ کانٹیکس پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، اسی سیم کانٹیکس میں۔ سپوز ایک کوئی مسلمان اگر جہاد پہ جاتا ہے اور اس کے باپ سارے سبھی کو قتل کر کے ایک بچہ رہ جاتا ہے، تو اس کا مال مسلمان کے لیے حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ مجھے یہ جاننا تھا، بس جاننے کے لیے۔ اگر وہ کافر ہے تو اس کا مال مال غنیمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ حلال ہے۔ اور بھلے ہی اس کا بچہ یتیم ہو۔ ارے یتیم اچھا، بنایا کس نے؟ ہمارے پیارے مومن آ کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی نے 11 شادی مزے کے لیے نہیں کی ہے، بیواؤں کو شہرہ دینے کے لیے کی ہے۔ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ ان کو بیوہ بھی نبی نے کیا پہلے۔ جی ایگزیکٹلی، تو یہ یتیم والا بات تو گیا۔ عائشہ حفصہ کس کا بیوہ تھا؟ نہیں اچھا، ہم سوال نہیں بدلتے، اس بھائی کو لگے گا کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی کیونکہ سوال بدل دیا گیا، سوال پہ اسی پہ رہتے ہیں۔ تو بھائی یہاں یتیموں کا مال کھانے کی بات مسلمان یتیموں کے لیے یا کافر یتیموں کے لیے، یہ بتا دے بھائی۔ اب میرے بھائی ابھی آپ میرے بیچ میں نہ بولنا، صحیح ہے؟ اب میں سنو، اگر یہ آیت انسانیت کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے، میں چلو آپ کی بات سے میں ایگری تو نہیں کرتا، لیکن آپ کے نزدیک چلو یہ میں مان لیتا ہوں، صحیح ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے یتیم کا، چلو آپ کہہ رہے تھے کوئی چاچو ہے، صحیح ہے، وہ جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ اس کے پاس رہتی جائیداد، صحیح ہے، اگر وہ بچے کو دے ہی نہ، صحیح ہے، دے ہی نہ، تو یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہوگی؟ تبھی اسلام میں سکھا رہا ہے کہ وہ بچے کو دو، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو پھر اس کا مال دو، صحیح۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ کہاں سے نہیں ہے، مجھے یہ بتا دو بس، آپ بولو۔ اوکے، اب جواب سننا بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ پوچھا ہے انڈائریکٹلی کہ یہ کیا اچھی بات نہیں ہے، تو میں پوری ایمانداری سے، جیسے آپ نے میری بات کو آن کیا نا، پوری ایمانداری سے یہ کہوں گا، اپنا میوٹ کر لے ذرا، آپ کی سے نوائز آ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کسی یتیم کا مال نہ کھائے، لیکن میرا مطالبہ آپ سے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے مجھے 6 یا 10 یا 20 یا 50 یا 3 اچھی باتیں بتاؤ۔ میرا مطالبہ ہے انسانیت کے تعلق سے اچھی باتیں بتاؤ۔ آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے ہے اور ان یتیم مسلمان بچوں کے لیے ہیں جن کے باپ، جن کی ماں مسلمان تھی اور وہ مسلمان ہیں، اور ان کے کیئر ٹیکر جو ہے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے رشتہ دار ہیں۔ کیونکہ اس کانٹیکس کو جب آیت نمبر 1 سے 8 تک پڑھو گے نا، پورا کانٹیکس سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات جو ہے نا صرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کیا اچھی بات کہتا ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے اکل مسلمین اکل مسلمین، مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ انسانیت والی بات ہے۔ لیکن صرف مسلمانوں کے درمیان کافروں کے لیے کون کرے گا؟ پھر کافر انسان نہیں ہے کیا؟ یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کافر جو ہے نا وہ انسان نہیں ہے۔ تو جتنی بھی باتیں صرف مسلمانوں کے تعلق سے ہوگی وہ انسانیت کے تعلق سے ہوگی،
क्योंकि काफिर मुसलमान है, काफिर इंसान है ही नहीं। और अगर तुम्हारी नजर में काफिर भी इंसान है लेकिन मुसलमान नहीं है, तो फिर मुझे ऐसी आयत चाहिए जो हिंदू, मुसलमान, काफिर, सिख, ईसाई का फर्क ना करती हो, सारी इंसानियत के लिए कहती हो। तो ये ऐसी आयत नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को हुक्म देती है। व्हाट अबाउट काफिर्स? अच्छा, तभी ये एक नंबर पढ़ने पे इतना ज्यादा मतलब परेशान हो रहा था। नहीं भाई, मेरे भाई सबर, एक नंबर परेशान नहीं हो रहा था, मैंने उसको मैंने लिया नहीं था दिल्ली में। अब मेरी आंसर सुनो। अब आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान भाई होते थे, हिंदू को भाई क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने पूछा भाई क्यों ना, मेरा सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ही नहीं, क्यों नहीं बनाते भाई। और मेरे को अरे मेरे को तेरे से ज्यादा पता है कि, अरे मेरे को तेरे से ज्यादा पता है कि, एक मिनट, इसको जरा बैक स्टेज करें, जिसको बैक स्टेज करें, जरा इसको बैक स्टेज करें। हाँ ठीक है। अब तेरे को बैक स्टेज क्यों किया है वो भी मैं तेरे को बता देता हूँ। क्योंकि तू मेरे सवाल को मिसकोट कर रहा है, मेरे सवाल को गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि हिंदू मुसलमान भाई क्यों नहीं होते, क्योंकि वो तो मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ क्यों नहीं होते। क्योंकि जब खुद अल्लाह ने 3:28 में कह दिया है कि काफिरों और मुशरिकों को अपना दोस्त ना बनाओ, सिर्फ उनको बनाओ जो मुसलमान है, तो फिर मैं क्यों पूछूंगा तुझसे क्यों दोस्त नहीं होते? तेरा अल्लाह का हुक्म में से दोस्त नहीं होते। मेरे को बस सिखा 5:52 में क्या कहता है, 5:53 में क्या कहता है, 5:82 में क्या कहता है, 9:05 में क्या कहता है, 9:29 में क्या कहता है। मैं तेरे से ज्यादा बढ़ के बैठा हुआ हूँ। तो हिंदू और काफिर और मुशरिक तेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे अल्लाह का हुक्म है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होता, मेरा सवाल ही नहीं है, तो मेरे सवाल को गलत कोट कर रहा है। मैंने कहा मुझे तो ऐसी आयत दे जिसमें अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए कोई बात कही हो, और उसमें वाकई इंसानियत वाली बात कही हो। ऐसा मुतालबा था मेरा। तो पहली आयत जो तूने दी है वो तो मुसलमानों के बारे में, लिहाजा ये आयत मेरे लिए हुज्जत नहीं रखती। इसको मौका दिया जाए ताकि ये दूसरी आयत पेश करे। सर मौका देके पहले सवाल पूछ लिए सिद्धार्थ भाई, सवाल पूछ लिए कि आपका सवाल है क्या, वो समझा कि नहीं। पहली बात आपने कहा इंसानियत के लिए काम है, तो ये चीज इंसानियत के लिए काम नहीं आएगी, ये बता दो बस। नहीं आएगी, ये सिर्फ मुसलमानों के काम आएगी, ये सिर्फ मुसलमानों के काम आएगी गधे, इंसानों के नहीं आएगी। अच्छा, जो हिंदू हैं, काफिर हैं, वो बेशक यतीम का माल खाते रहे, वो एडॉप्शन करते हैं। तुम एडॉप्शन करते हो यार? क्या मतलब भाई एक मिनट, मतलब के अली भाई इसको बता देता हूँ, इसने मतलब पूछा है तो उसको जवाब देता हूँ। मतलब ये है कि अगर वो कोई यतीम बच्चा देखते हैं या यतीम बच्ची देखते हैं तो वो उसको अपना बेटा और अपनी बेटी बना सकते, तू नहीं बना सकता। तो जब वो बेटा बेटी है ही नहीं, खून मिलता ही नहीं है, तो बेटी बेटी तो यही तो फर्क बता रहा हूँ ना। तो बस वो काफिर बनाते हैं, तू नहीं बनाता, तो काफिर बनाते हैं, तू नहीं बनाता। ये फर्क है तुझ में और उसमें, यतीमों के मामले में। अब तू मुझे सिर्फ यतीम मुसलमानों की नहीं, अब तू मुझे सिर्फ मुसलमानों की, अरे भाई तू मुझे मुसलमानों की नहीं, तू मुझे इंसानियत तेरे लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। हमारी लंड पैसी इंसानियत तेरी जो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। तो हमें इंसानियत की बात बता जिसमें अल्लाह ने हिंदू मुसलमान का फर्क न रखा हो। इंसानियत का मतलब होता है सारे इंसान, चाहे वो हिंदू हो, काफिर हो, सनातनी हो, सिख हो। उनके बारे में क्या कहता है तेरा कुरान? 3 आयतें मांगी थी, एक सफल होगी, दूसरी दे। इंसानियत ये कहती है गालियां दो किसी को। इंसानियत ये कहती है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव छे। अहिंसा करना यानी कि किसी के साथ मारपीट। अबे सुअर के बच्चे अच्छी बात अबे बादर चोद, अगर अच्छी बात कहीं से भी मिलती है ना, अगर अच्छी बात डाकों से मिलती है ना, तो उससे भी ले लेनी चाहिए। तुझे हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है बे? अगर हिंदुइज्म में तुझे एक अच्छी बात मिल रही है तो उसको ले लेना चाहिए ना वहां से। जब कृष्णा जी ये कह रहे हैं, जब वेद ये कह रहे हैं, जब गीता ये कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि शांति से रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। तो तुझे इससे तकलीफ क्यों है बे जिहादी? तुझे तलवार लेकर के लड़ना है सिर्फ। सही है। इन सालों को सिद्धार्थ भाई, इन सालों को एडॉप्टेशन में इंसानियत नहीं दिखता, कुत्ते के बच्चों को एडॉप्टेशन में इंसानियत नहीं दिखता। मतलब इनसे और इंसानियत के बात आप कर क्यों रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम में क्यों खत्म हुआ? मुझे बोलने का तुझे बोलने का तो छोड़, तुझे जिहाद करने का भी मौका मिल रहा है, तू जिहाद कर रहा है यहाँ। अब सुनना, तू सिर्फ मुझे अब आयत देगा इंसानियत वाली, मुसलमानों वाली आयत नहीं चाहिए मुझे। मैं दे रहा हूँ, बात नहीं करनी। हेलो ओए सुन, बात नहीं करनी, आयत देनी है। जो पत्थर को पूजा करते हैं, आप उसको सही मानते हो? ये नहीं, गलत मानता हूँ। दूसरी आयत दे। ओ भाई नहीं कोई नहीं बोलेगा। एक मिनट, आप में से कोई हिंदू नहीं है?
आप में से कोई सनातनी नहीं है जितने, अरे चुप कर जा बे, चुप कर जा, तेरे से बात नहीं कर रहा, अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, चुप कर जा भी, तेरे से बाद में लूंगा, पहले जरा अपने भाई को जवाब देना। अच्छा, जितने भी पैनलिस्ट हैं मेरे अलावा यहाँ कोई भी सनातनी नहीं है, तो सनातन पे जितनी बात करेगा उसका जवाब इसको कोई नहीं देगा, उसको मैं एक वर्ड में जवाब दे दूंगा। इसने मूर्ति पूजा का पूछा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ठीक है भाई मैं नहीं करता मूर्ति पूजा। अब तू मुझे दूसरी आयत दे, चल भाई गो अहेड, दूसरी दे। सूरत अल माइदा, क्या नाम है, सूरत अल माइदा आयत नंबर 33। चले जी, मायदा की 33 खोले, यानी कि इसने दूसरी आयत 32। हाँ मुझे पता था, मुझे पता था वहीं आएगा, मैं 33 भी पढ़ूंगा साथ में, रुक जा वहीं लेके जाऊंगा। पढ़ लेना, बेशक पढ़ लेना। खोले जी सूरह मायदा की आयत नंबर, यार चुप हो जाए, अब तक खोली जा रही है, बता दो उनको क्या खोलना है। तो भाई आयत देके सूरह अल मायदा की आयत नंबर 32 बेशक खोल दीजिए जरा। अच्छा जी, एक काम करिएगा, जरा 32 खोलने से पहले जरा 30 से पढ़िएगा, कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आना चाहिए ना, किस बारे में बात हो रही है। 30 से पढ़िएगा। इंसानियत की बात की ना, इंसानियत की बात की, किसकी बात की? ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, रुक जाना, ठीक है जी, डायरेक्ट 32 खोले, 32 से इंसानियत साबित करेगा ये। चलें जी, गो अहेड, 32 खोलिए। जस्ट अ मिनट। ये ले दे करके 2-1 आयतें हैं, इनको सारी को आज जरा दूंगा। चले जी, मैं साबित करूंगा कि ये जिसने 32 दी है ना, ये भी इंसानियत के लिए नहीं, ये भी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। चले एक खोले इसको, वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ, इंसान का वर्ड लिखा हुआ। बताऊंगा ना इंसान किसको कहता है तुम्हारा अल्लाह, बताऊंगा, रुको खोलने दो। 31 है 32? 32 अच्छा हाँ जी, हाँ भाई, 32 का जो तर्जुमा है वो तुम्हारे सामने है। अरबी आयत रखे जरा, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ कर क्या, अरबी आयत रखे, अरबी टेक्स्ट रखे जरा इसका। हाँ जी मेरे भाई, तो आपने मन अज़ला ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल से इस पर पढ़ना शुरू करना है और इसमें इंसानियत साबित करनी है। जी मेरे प्यारे बहसी, गो अहेड। आप उर्दू निकालें प्लीज, मैं उर्दू में सारे को ताकि समझा दूं। चलो प्लीज। अच्छा, मतलब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैं जाहिल हूँ। अच्छा ठीक, आप उर्दू चलो जो उर्दू खोल देंगे, उर्दू खोल दे भाई के लिए। 32 है प्लीज। भाई आप लोग जरा दबा के शेयर करें, जरा 1500 करें अभी। आज आप सब का गैर मुस्लिमों के सामने अक्सर ये मुल्ला जो है, ये 32 नंबर की आयत जो है वो शेयर करते आए हैं और बताते हैं कि इंसानियत की बात करता है। आज मैं फिर से, एक मिनट होल्ड ऑन भाई, तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी व्यूअर से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए जरा। आज मैं आपके सामने इस मुल्ला को, इस आयत को आपके सामने एक्सपोज करूंगा कि क्यों ये इंसानियत के लिए आयत नहीं है, जिसको मैं कई बार कर चुका हूं, आज फिर से करूंगा। मेक इट एटलीस्ट 1500 शेयर द स्ट्रीम। जी मेरे भाई, आप आयत नंबर 32 पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें इसका, गो अहेड। हाँ, इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था। किस वजह से? लिख दिया था कि जिस एक मिनट एक छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल है, किस वजह से? यहाँ पे वजह नहीं बताई अल्लाह ने, किस वजह से लिख दिया था? मैं अपने सवाल, जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन, नहीं, किस वजह से लिख दिया? अरे आगे नहीं, पहले पीछे का तो क्लियर कर। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे लिखा था, बनी मोहम्मद। अबे आगे कौन फंसेगा? ये तो दुनिया देखेगी। पहले मेरा एक सवाल है, किस वजह से? अल्लाह ने यहाँ वजह नहीं बताई शायद में, किस वजह से लिखा था? अब समझ में आया तीस से पढ़ने को क्यों कह रहा था? ताकि तुझे ये पता हो कि किस वजह से अल्लाह ने ये लिखा था। चूतिए, तूने आज तक सिर्फ 32 सुनी है मुल्ला से, 30 नहीं पढ़ी, 31 नहीं पढ़ी। तेरे को यार तुझे अबे तू ही चला जा भाड़ में चूतिया। जब तुझे किसी आयत का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि अल्लाह ने किस वजह से लिखा था बनी इसराइल पे, तो तू क्या डिबेट करेगा बे मेरे साथ? तुझे जब मैंने कहा था कि 30 से पढ़ना, तो तूने कहा नहीं डायरेक्ट 32 रखो। अब जब तुझे डायरेक्ट 32 पे बात करनी है तो सिर्फ मैं 32 पे सवाल पूछूंगा और तू मुझे जवाब देगा। और मेरा सवाल पहला ये है, किस वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल पे लिखा था? मुझे वो वजह बता पहले। अगर आप मेरे से मतलब पूछोगे तो दूसरी डिबेट में चलेगा। आपने इंसानियत की किस वजह से लिखा था? अरे वजह इंपॉर्टेंट होती है, वजह इंपॉर्टेंट होती है। देख भाई मेरी बात सुन, टाइम लगाओ, फिर डिबेट करो।
मैं इससे अच्छा डिबेट मैं नहीं तेरे करूंगा, बस मैं नहीं कर रहा, टाइम तेरे लगाओ से मैं चलाओ। डिबेट कर रहा हूँ भाई। भाई सुनो, तेरे से मैं डिबेट कर रहा हूँ। मेरा मैं नहीं कर रहा, छोटा सा मैं सवाल है, मेरा मैं छोटा टाइम सा लगाओ फिर सवाल है। मैं करूंगा, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे बोलने का मौका अबे नहीं मिल रहा, सुन, अच्छा रोना एक धोना काम चालू कर मत कर। यार, मुझे एक मुझे एक मिनट बोलने रुक, सेकंड का दे मौका दीजिए नहीं मिल सिद्धार्थ रहा। एक भाई, मिनट बस रुक, एक सेकंड 2 दीजिए मिनट सिद्धार्थ लगाओ, भाई। नहीं 2 मिनट नहीं लगाओ, इच्छा भाई, एक फिर मिनट, कोई नहीं बोलेगा इसका मेरे बीच में, रुको। मैं 2 मिनट स्क्रीन पे लगाता हूँ, उसको 2 मिनट भौंकने दो, फिर मैं सवाल यही करूंगा। चल भाई तेरा 2 मिनट का टाइम शुरू हो गया, बोल। आपने आपने पहली बार आपने मुझे ये नहीं कहा था कि मतलब भी पूछूंगा इसका। अगर आप मेरे से मतलब पूछोगे तो दूसरी डिबेट में चला जाएगा। आपने पूछा, आपने मेरे को कहा था कि इंसानियत के लिए, पहले यतीम वाला भी इंसानियत के लिए काम आता है, और ये दूसरा वाला जो है कि अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो आपने पूरी जहां का कत्ल कर दिया, जिसके आपने मदद कर दी या किसी की आपने जान बचा ली, आपने पूरी जहां की जान बचा ली। ये भी इंसानियत की लायकी कि इंसान अगर किसी को कत्ल नहीं करता तो वो एक काम समझो करे पूरी तमीम मैन, जरा वो किसी स्क्रीन पे आज रखे, अगर स्क्रीन पे आज रखे ताकि टाइम वेस्ट ना करे, आज पढ़े 2 मिनट में अपने स्क्रीन पे आज रख दे, अगर अगर ताकि इन 2 मिनट में, अगर होल्ड इंसान ऑन किसी को, हसीब, हसीब, अगर इंसान हसीब फिर होल्ड ऑन, मेरे को बोल दिया, हसीब होल्ड फिर ऑन। से बोल दिया, अबे फिर से बोल अबे दिया, तुझे आयत तो पढ़नी ऐसे है, नहीं चलेगा। अपने तर्जुमा, अपना खुतबा नहीं देना, अपना खुतबा नहीं देना, आयत पढ़नी है। दो की मिनट का वजह से टाइम तेरा बनी है। दोबारा लगा रहा हूं मैं, तेरा टाइम नहीं काट रहा हूँ, तेरा 2 मिनट का दोबारा टाइम दिखा रहा हूँ, तो 2 मिनट में सिर्फ ये आयत पड़ेगा, ठीक है भाई? रुक जा एक मिनट, मेरे को दोबारा स्टार्ट करने दे, टाइम से 2 मिनट का, रुक जा। तेरी जलेबियां सुनने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर, ये ले, मैं तेरा 2 मिनट का टाइम दोबारा लगा रहा हूँ, आयत पढ़, गो जलेबी, हेड। हाँ चलो। इस वजह से बनी इसराइल ने हम पर यह फरमान लिख दिया कि जिसने किसी इंसान के खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने की सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, सही है, कि मतलब इसका मतलब है कि अगर किसी काफिर ने अगर आपको कत्ल आपकी किसी साथी को कत्ल किया उसके बदले या फसाद फैलाने के बदले में, या किसी इस दो की वजूहात की वजह से उसने कत्ल किया, तो समझो कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। इस दो वजूहात की वजह से अगर उसने किसी इंसान को कत्ल किया, समझो उसने सारे इंसानियत को कत्ल किया। और जिसने किसी की जान बचाई, इसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी की जायज जिंदगी बख्श दी। मगर इनके हाल ये है कि हमारे रसूल पे डर पे इनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर इनमें बक्सरत लोग जमीन पे ज़्यादतियाँ, यार मोटा तो करो, ज़्यादतियाँ करने। इसका देखो मैं आपको टोटल मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये इंसानियत के लिए है कि आप अगर किसी इंसान को कत्ल करोगे तो ये समझो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर आप किसी इंसान की जान बचाओगे तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। अब दो वजूहात हैं, अभी आप उसकी वजूहात पूछोगे तो ये दूसरी डिबेट में चला जाएगा। इंसानियत आपने मेरे को कहा था कि इंसानियत के लिए लेके, यतीम का अगर माल खाओगे ये इंसानियत के खिलाफ है, तो मैं इंसानियत के लिए लेके आया था। अब ये भी अगर आप किसी का कत्ल करोगे ये इंसानियत के खिलाफ है, अगर आप किसी की जान बचाओगे ये इंसानियत है। तो मैं ये लेके आया हूँ। अगर आप मेरे से डिबेट करना चाहते हो पूरा मुकदमा का कि भाई इसका मतलब ये किस लिए आई है, तो फिर वो अलग चीज में आ जाएगी। आपने सिर्फ इंसानियत के लिए पूछा तो मैं इंसानियत के लिए लाऊंगा कि ये इंसानियत के काम आएगी। यतीम वाली आयत भी इंसानियत के काम आएगी, और ये आयत भी इंसानियत के काम आएगी। अब आप बोलें प्लीज। ओके, अब मेरा टाइम है, अपना म्यूट कर लेना और बीच में तब कर बोलना दिया जब मैं इनको सवाल म्यूट। पूछूं, और मेरा सिर्फ जवाब देने के लिए अनम्यूट करना और जवाब देकर के चुप हो जाना, फिर दूसरी मेरा भी बात मत सवाल करना। होगा, बस बस मेरा भी सवाल होल्ड होगा ऑन, फिर। वो तेरा तेरी 2 मिनट में होगा, ठीक है? मेरी 2 मिनट में नहीं होगा, मंजूर है? जैसे मैंने अपना सवाल करने के लिए 2 मिनट वेट किया है, तो भी 2 मिनट वेट करेगा अपना सवाल करने के लिए, ताकि मैं जी मेरी जी, बात आप बोलें, कंप्लीट आप करूं। बोलें, आप बोलें, आप बोलें, बेफिक्र ओके, मेरा 2 मिनट का टाइम लगाइएगा जरा, मैं इसको 2 मिनट छोड़िए, 1.5 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा। ओके, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर इसने इस आयत को पढ़ते हुए तुमने ये कहा है कि सिवाय दो वजूहात के अगर किसी ने किसी को कत्ल किया उसने इंसानियत का कत्ल किया पूरी। तो यहाँ पर अल्लाह पूरी इंसानियत का कत्ल उन लोगों के कत्ल को कह रहा है जो दो गुनाहों में मुलविस नहीं है। पहला गुनाह है किसी को कत्ल कर देना, जिसके बदले में उस इंसान को कत्ल कर देना इस्लाम की शरीयत में वाजिब हो जाता है। सपोज दैट मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया, तो तुम्हारा मुझे कत्ल करना या मेरे भाई को कत्ल करना वाजिब हो जाता है। तो अगर तुम मेरे भाई को कत्ल करते हो या मुझे कत्ल करते हो कयास लेने के लिए, तो ये इंसानियत का कत्ल शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने गुनाह किया है, गलत काम किया है, इसलिए मुझे कत्ल किया जा रहा है। तो मेरा कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। दूसरी वजह है कि अगर जमीन में मैं फसाद फैलाता हूं तो मेरा कत्ल करना इंसानियत का कत्ल शुमार नहीं होगा, क्योंकि मैं जमीन में फसाद फैला रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम,
اس زمین کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں اور شرک کروں. لہٰذا اگر میں نے اللہ کے ساتھ کرشنا جی، رام جی، وشنو جی، جیسس کرائسٹ، گاڈ فادر، موسیٰ، ان سب کو خدا مانا یا ان سب کو خدا کے برابر شمار کیا تو میں نے شرک کیا. اور اگر میں نے شرک کیا تو میں نے زمین میں فساد پھیلایا. لہٰذا میرا قتل جو ہے اب انسانیت کا قتل شمار نہیں کیا جائے گا. 35 سیکنڈ تو لے لے، میری بات کو غلط ثابت کرتے ہیں. آپ 2 منٹ لگاؤ جلدی، میں پھر بولتا ہوں. پہلی بات یہاں پہ جو اس نے بھائی نے بات کی کہ فساد پھیلانا، کس طرح وہ فساد پھیلا رہے تھے یہ آپ کے بھائی نے نہیں بتایا. صرف آپ کے بھائی نے شارٹ کٹ بتایا کہ وہ شرک کر رہے تھے. تو یہ کس طرح کر رہے تھے پوری اب تو کانٹیکس میں نہیں جائے گا، اب تو کانٹیکس میں نہیں جائے گا، اب تو میرے سوال جواب دے گا. کانٹیکس میں جب جا رہا تھا تیری میں جب اس کو ذرا بیک اسٹیج کریں، اب اس کو ذرا بیک اسٹیج کر دیں، اب اس کو بیک اسٹیج کر دیں، کیونکہ اس کے لیے الگ رول، میرے لیے الگ رول نہیں ہوگا. جب میں کانٹیکس کی بات کر رہا تھا نا اس بیٹی چور کے سامنے، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں صرف آیت پہ بات کروں گا، کانٹیکس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے صرف انسانیت دکھانی تھی. اب میں نے کانٹیکس کو چھوڑ کر کے صرف آیت پہ بات کری. یہ کانٹیکس پہ کیوں جائے گا بیٹی چور؟ کیوں جائے گا یہ کانٹیکس پہ؟ اب یہ کانٹیکس پہ نہیں بتائے گا، اب یہ مجھے صرف اس آیت سے ثابت کرے گا انسانیت. واپس لیں، واپس اس کے 2 منٹ لگا اور اس کو بولیں صرف اس آیت پہ بات کرے گا، یہ کانٹیکس پہ بات نہیں کرے گا. چلو میں پھر آپ طنز بھی نہیں کرنا، صحیح ہے. پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ پھر کہ اللہ تعالیٰ ان 2 وجوہات کے، پھر آپ یہ بات نہ کرو پھر، صحیح ہے. اب میرا جو مقدمہ ہے، میرا مقدمہ یہی تھا. یار ٹائم لگا لو، ٹائم نہیں لگا ہوا پھر ایسے ہی. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ تو 3 منٹ لے، 4 منٹ لے، 5 منٹ لے، میرے سوال کا جواب دے کہ جن لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا وہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ فسادی ہے کہ نہیں ہے؟ بس ثابت کر، بنا ٹائم کے ثابت کر. تو 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جتنا لینا لے، یہ ثابت کرنے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکس جانا پڑے گا. پھر اس میں آؤٹ آف کانٹیکس، آؤٹ آف کون سا کانٹیکس؟ کون سا کانٹیکس؟ تیری میری کوئی ڈیبیٹ نہیں، سن تیری میری کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی ٹیکس میں تیری کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تجھے اس آیت کو ثابت کرنا ہے. اس آیت پہ جتنے بھی آرگومنٹ آئیں گے سب پہ ڈیبیٹ کرے گا، تو سب پہ کرے گا. نہیں تو اس آیت کو نہیں لانا چاہیے تھا. کر 2 منٹ دیے تیرے کو، کر. بیچ میں بولنا نہیں. یہاں پر صرف میں نے آپ سے چیلنج کیا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ اسلام میں انسانیت ہے، صحیح ہے. اور میں نے آپ سے مناظرے کا بھی چیلنج کیا تھا. اب اس آیت میں ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا، آپ اس کو اگنور کر رہے ہو. آپ جا رہے ہو اوپر والے کا آنسر کچھ اور ہوگا. اب یہاں پہ انسانیت کی آپ بات کر رہے تھے کہ انسانیت اسلام میں ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ساروں کے لیے، انسانوں کے لیے فرمایا ہے، صحیح ہے. کہ جو کسی، ماشاء اللہ کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جو کسی وجہ سے قتل کیا اس نے گویا نہیں یہاں پر نہیں، زمین فساد کیا سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں، یہاں پہ انسانوں کو بڑھا گیا، یہ تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے گا، صحیح ہے، بلا وجہ آؤٹ آف کانٹیکس، جو بلا وجہ کسی کو قتل کرے گا وہ انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے. اس نے سمجھو گویا سارے انسانوں کو قتل کیا. اور جنہوں نے، اور یہ پھر دوسری بات یہ بھی انسانیت میں آتی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کی جان بچائی، سمجھو اسے پورے جہاں کی جان بچائی، یہ انسانیت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوال ہے میرا. اگر آپ دو اوپر میں آؤ گے تو پھر وہ الگ بات آ جائے گی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر یہ انسانیت نہیں ہے، کسی کو قتل نہ کرنا یہ اگر انسانیت نہیں ہے، کسی کو بچانا، جان بچانا یہ انسانیت نہیں ہے، تو پھر کیا انسانیت؟ اوکے 2 منٹ ہو گئی تمہاری پوری. اب چپ ہو جاؤ، اب چپ ہو کر کے میری بات سننا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں تم کو. میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے گھر پہ آؤں گا، تم لوگوں کو ماروں گا، قتل کروں گا، تمہارا مال لوٹوں گا، تمہارے گھر میں جو سب سے خوبصورت بچی ہوگی اس کو اٹھا کر کے لے جاؤں گا، اس کا ریپ کروں گا. اگر کسی نے میرا قتل کیا تو ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دے. تو کیا تم میرے قتل کو انسانیت کا قتل مانو گے؟ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے بس، پھر آگے بات کروں گا اپنی، کیونکہ ابھی میرا 30 سیکنڈ بھی نہیں ہوا. جی بالکل، ہاں یا نہ؟ یہ میں تم کو مارتا ہوں، ہولڈ آن، میں تم کو مارتا ہوں، تمہارا مال لوٹ لیتا ہوں، تمہاری بہن کو جنگل میں لے جا کر کے ریپ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے مارا تو پوری انسانیت کا قتل ہے وہ.
तो क्या तुम मेरे कत्ल को इंसानियत का कत्ल शुमार करोगे या नहीं? क्योंकि इसमें इंसानियत का लफ्ज आ गया। मैंने इंसानियत का डाकू लफ्ज, को एक मिनट, मारना तेरे वैसे चूतिए तेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने इंसानियत का लफ्ज इसमें डाल दिया। मैं एक आयत लिख रहा हूं, मैं डाकू हूं, मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा, मैं तुम्हारी बहन का रेप करूंगा, अगर तुमने मेरा कत्ल किया तो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसमें इंसानियत का लफ्ज आ गया, लिहाजा अब तो अगर मुझे मारेगा तो पूरी इंसानियत को मारेगा। आर यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट और नॉट? हाँ या ना? अच्छा चलें बोल सिद्धार्थ भाई, भाई, हाँ या ना? ये तो नहीं बोल रहा, मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हसीब साहब, आप जो हो, आपको आखिरी मौका दिया रहा है बाय द वे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारा दिन बैठ के तो आपसे बहस होगी नहीं। सिद्धार्थ भाई ने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए, आपकी बहन का रेपिस्ट है सिद्धार्थ भाई फॉर एग्जाम्पल, और आपके बाप और माँ का मर्डरर है, सही है? क्या इसकी जान लेना इंसानियत का कत्ल कहलाएगा या जायज कहलाएगा? वो भी सिर्फ इस आर्गुमेंट पे कि मैंने कह दिया कि जो मुझे मारेगा वो इंसानियत का कत्ल करेगा। यस, तो अब आप प्लीज इसका जवाब तमीज से प्लीज ऊपर आके हाँ या ना में दे दो। जी हसीब साहब। मैं फिर मेरे बीच में कुछ टोके ना, मैं दूं। तुझे मैं टोकूंगा हर उस दफा कि जब भी तू हाँ या ना के अलावा कोई भी लफ्ज अपने मुंह से निकालेगा। अगर मुझे तेरे मुंह से हाँ या ना सुनाई नहीं देगा तो मैं चमाट मार के निकाल दूंगा। दोबारा ऊपर ले रहा हूँ, दोबारा हाँ या ना में जवाब चाहिए, इसके अलावा कोई बकचोदी नहीं चाहिए। हाँ अब बोलो। ओ भाई, जब अल्लाह का फरमान आया है कि हम जिसने कत्ल किया उसको कत्ल कर निकल